بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹیلنٹ نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم ایک بار پھر نون لیگ پر برس پڑے۔ سمارٹ جنگل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، نون لیگ نے اپنی حکومت میں کوئی اچھا پروجیکٹ نہیں بنایا۔ شہباز شریف بھی راوی پروجیکٹ نہ بنا سکے۔ اب ہم نے نئی نسل کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جانا ہے۔ عمران خان نے کہا، ملک میں جنگلات کو اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتے دیکھا، جانور بھی چلے گئے۔ لاہور کا پانی کبھی میٹھا ہوتا تھا، لوگ نلکوں سے پانی پیتے تھے، آج لاہور کا پانی زہریلا ہو گیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے پانی کا لیول بھی نیچے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شیخوپورہ کے قریب 24,000 کنال پر مشتمل سمارٹ جنگل کا افتتاح کر دیا۔ جنگل چینی کمپنی ہواوے کی پارٹنرشپ سے لگایا جائے گا۔ سینسرز اور کیمرے بھی نصب ہوں گے۔ جدید ٹیکنالوجی سے درختوں کی نشوونما اور جنگلی حیات کی افزائش میں مدد حاصل ہوگی۔ 19 اقسام کے مہاجر پرندے بھی جنگل کا رخ کریں گے۔ راوی ریور منصوبے کو 60,000 کنال تک بڑھایا جائے گا۔ منصوبے پر 3 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعظم سے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ۔ قبضہ مافیا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی گریٹر پارک میں خاتون سے دست درازی جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت۔ عمران خان نے کہا، ملزمان کے خلاف سخت سے سخت سزا یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا جی ایچ کیو کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صدر کا استقبال کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر اور آرمی چیف نے ملکی سیکیورٹی اور علاقائی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر کو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے ملک میں معیشت کی بحالی کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا جو 2 سال پہلے تک نہیں تھا۔ معیشت درست سمت میں ہے، مزید بہتر اقدامات کر رہے ہیں۔ برآمدات بڑھانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان کورونا پر قابو پانے والے چند ممالک میں شامل ہے۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری، سندھ میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر دریافت۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق ذخائر سے یومیہ 390 بیرل تیل اور 6 لاکھ کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی۔ پاکستان میں کورونا سے اموات کی تعداد خطرناک حد کو چھو گئیں۔ ایک ہی دن میں مزید 141 افراد وائرس کا شکار۔ سندھ میں سب سے زیادہ 71 اموات ہوئیں۔ 24 گھنٹوں میں 4199 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7% رہی۔ سوابی میں 75، سوات میں 72، ایبٹ آباد میں 71% آکسیجن بیڈ زیر استعمال ہیں۔ سائنو فارم اور سائنو ویک ویکسین لگوانے والے بھی اب سعودی عرب جا سکیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق براہ راست سفر کرنے کی اجازت صرف انہی غیر ملکیوں کو ہوگی جن کے پاس سعودی عرب کا رہائشی اجازت نامہ ہوگا۔ عمرہ زائرین کے لیے بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ ٹھٹھہ کے علاقے بابرا میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے آنے والی پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ اے ایس آئی سمیت 2 پولیس اہلکار شہید، ڈی ایس پی اور 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق پولیس پارٹی زمین کے تنازع میں ملوث ملزم کی گرفتاری کے لیے گئی تھی۔ ٹک ٹاکر عائشہ اور ساتھی ریمبو نے پلاننگ کے تحت ملک کی بدنامی کرائی، مقدمہ درج کیا جائے۔ لاہور کا شہری عدالت پہنچ گیا۔ سیشن کورٹ نے پولیس سے جواب طلب کر لیا۔ خاتون کو ہراساں کیے جانے کے کیس میں گرفتار افراد کی تعداد 132 ہو گئی۔ متاثرہ خاتون 28 اگست کو کیمپ جیل میں تمام ملزموں کی شناخت کرے گی۔
पंजाब हुकूमत का सर्विसेज हस्पताल और जिला हस्पताल में जदीद एमरजेंसी टावर की तामीर का फैसला। वज़ीर आला की मंजूरी। उस्मान बुज़दार की मदर एंड चाइल्ड हस्पतालों पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मंसूबे कम से कम मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं। एमरजेंसी टावर्स बनने से मरीजों को इलाज मुआलजे की मयारी सहूलतें मिलेंगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर आज भी तनूर बने रहे। सिंध और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी कहर की गर्मी। सिब्बी में पारा 44 को छू गया। दादू में 45 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती आई है, जिस पर तशवीश है। उम्मीद है नए सेटअप में पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों की हौसला शिकनी की जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान सूरत हाल पर बयान। कहते हैं, अफगानिस्तान में पावर शेयरिंग का फैसला अफगानों का है। काबुल के टेक ओवर में खून खराबा नहीं हुआ। नए सेटअप में सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं। हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। अमेरिका का इत्तेहादी होने की बड़ी कीमत अदा की। दुनिया की कोई ताकत सी पैक में रुकावट नहीं बन सकती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल से भारत में सफ़े मातम बिछी है। भारत कालादम टीटीपी और BLA के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पर अफगान महाजरीन का बोझ नहीं। वजीर आजम अफगान सूरत हाल बारे दुनिया से जल्द बात करेंगे। अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक इनखिलाब मुकम्मल कर लेंगे। अमरीकी सदर अपने फैसले पर कायम। जो बाइडन कहते हैं, इनखिलाब में देर की तो दाइश हमले कर सकती है। दूसरी जानिब G7 मुमालिक ने तालिबान से 31 अगस्त के बाद भी इनखिलाब का रास्ता देने की दरख्वास्त कर दी। आलमी बैंक का अफगानिस्तान की इमदाद बंद करने का ऐलान। आलमी बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान में वर्ल्ड बैंक के 2 दर्जन से ज्यादा तरक्याती मंसूबे जारी हैं। सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसले करेंगे। आलमी बैंक 2002 से अफगानिस्तान को $5.3 अरब दे चुका है, जिसमें ज्यादातर इमदाद शामिल है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ाने और महफूज सरमायाकारी से मुतालिक बर्मिंघम में सेमिनार का एहतमाम UK पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमीशन के सीनियर ओहदेदार बराए ट्रेड एंड कॉमर्स शफीक शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरम सोम का आगाज। ISPR का कहना है कि मशकों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस मुग़वियों की रिहाई, कंपाउंड क्लियरेंस का अमली मुजाहिरा करेंगी। मशकों का मकसद 2 तरफा अफवाज के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना है। अमरीकी करेंसी फिर आसमान से बातें करने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 166 रुपए 20 पैसे का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर 4 माह के दौरान 13 रुपए 57 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में 109 रन से हरा दिया। टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। शाहीन शाह अफरीदी 10 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच और सीरीज में रिकॉर्ड 18 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए। कौमी टीम के शाहीन शाह अफरीदी पहली मर्तबा टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बॉलर्स में शामिल। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी 783 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर बराजमान। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पैट कमिंस पहली, भारत के रविचंद्रन ईश्वन दूसरी, न्यूजीलैंड के टिम साउथी की तीसरी पोजीशन। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। अहमद फराज की शायरी मद्दाहों के दिलों में नक्श,
शायरी का सहर आज भी बरकरार। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ कर जाएगी। सियासतदान देखेंगे कि हम एक नया शहर भी बना सकते हैं। शेखुपुरा में पाकिस्तान के सबसे बड़े रख-झोंक स्मार्ट जंगल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रावी रिवर प्रोजेक्ट एक मुश्किल काम है। अगर मुश्किल ना होता तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बन जाता। नून लीग के दौर में शहबाज शरीफ भी इसे ना बना सके। उन्होंने कहा कि पीने के साफ पानी का मसला आने वाला है। सीवरेज का पानी दरियाओं में डाला जा रहा है। माहौलियात के मसाइल बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि रावी रिवर प्रोजेक्ट के जरिए उन तमाम मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। इस मंसूबे में पानी को रोकने के लिए 3 बैराज बनाए जाएंगे। साफ पानी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस मंसूबे से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी। 10 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। 40 अरब डॉलर मुल्की मईशत में आएगा, जिसके तहत ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए मजीद सालाना बजट पैदा करेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मौजूदा हालात में भारत को मुंह की खाना पड़ी। अफगानिस्तान में तब्दीली से भारत में बिछी सफ़े मातम का सारी दुनिया को एहसास है। इमरान खान कुछ दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कौम से खिताब करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि अफगानिस्तान में तमाम भारतीय सिफारत खाने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। भारत सी पैक के खिलाफ साजिश में मुलविस है। दुनिया की कोई ताकत सी पैक में रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलविस नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के इनखिला के लिए तारीखी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि तालिबान की तरफ से आम मुआफ़ी का ऐलान मुस्बत इक़दाम है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन अब तालिबान ने यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन की डेडलाइन से मुतालिक लाहौर के 2 बड़े अफसरान के मुतज़ाद बयानात ने अवाम को उलझन में डाल दिया। जानते हैं अली शहराज की इस रिपोर्ट में। लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए डेडलाइन दे दी गई। कमिश्नर लाहौर डिवीजन की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन की डेडलाइन 30 सितंबर तक दी गई है, जबकि डीसी लाहौर ने 30 अगस्त तक की डेडलाइन दे दी है। डीसी लाहौर ने 30 अगस्त के बाद वैक्सीनेशन ना करवाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया है, जबकि कमिश्नर लाहौर और पंजाब हुकूमत की जानिब से दूसरी डोज 30 सितंबर तक करवाने का फैसला किया गया है। 2 अलग अलग डेडलाइन से शहरी कंफ्यूज। कमिश्नर लाहौर डिवीजन की जानिब से दी गई डेडलाइन के मुताबिक एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा, एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ और ट्रांसपोर्ट स्टाफ 31 अगस्त तक पहली और 30 सितंबर तक दूसरी वैक्सीनेशन डोज मुकम्मल करवाए। अंदरून और बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में स्टाफ और कस्टमर्स की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाना मालिकान की जिम्मेदारी होगी। होटलों के अंदर बैठकर खाना खाने, शादी हालों और दीगर तकरीबात में जाने के लिए 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन करवाएं, जबकि दूसरी जानिब डीसी लाहौर ने सबको 30 अगस्त तक वैक्सीनेशन डोज मुकम्मल करवाने की डेडलाइन दे दी है। एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा, एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ और ट्रांसपोर्ट स्टाफ 30 अगस्त तक अपनी वैक्सीनेशन करवाए। माने तो किसकी माने? कोरोना वैक्सीनेशन की अलग अलग डेडलाइन क्या 30 अगस्त के बाद वैक्सीनेशन ना करवाने वाले कानून की गिरफ्त में होंगे या कमिश्नर लाहौर के अहकामात को अहमियत दी जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अली शराज, टैलेंट न्यूज, लाहौर। उधर के इलेक्ट्रिक भी कब्जा माफिया बन गया। शहर कायद के फुटपाथों पर कब्जा करके अपने दफातर बना लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक भी कब्जा माफिया बन गया। के इलेक्ट्रिक ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। के इलेक्ट्रिक ने सब स्टेशन के नाम पर फुटपाथ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में के इलेक्ट्रिक ने फुटपाथ पर गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि फुटपाथ शहरियों के पैदल चलने के लिए होते हैं।
ہیں کہ الیکٹرک شہر قائد میں بے لگام ہوتا جا رہا ہے۔ گلشن اقبال بلاک 1 میں کے الیکٹرک فٹ پاتھ پر پکی غیر قانونی تعمیرات کرنے میں مصروف ہے۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں کہ کسی بھی فٹ پاتھ پر کے الیکٹرک سب اسٹیشن نہیں بنا سکتی۔ علاقہ مکینوں نے کے الیکٹرک کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سی غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ کے الیکٹرک کی غیر قانونی تعمیرات کی پشت پناہی کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے افسران کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ سے فوری کارروائی کی اپیل کر دی۔ تیمور شکیل، ٹیلی نیوز، کراچی۔ اور اب کچھ بات کریں گے برمنگھم کی۔ برمنگھم میں UK پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام سیمینار ہوا، جس میں پاک برطانیہ تجارتی روابط تیز کرنے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں برمنگھم سے یہ رپورٹ۔ برمنگھم میں UK پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت کو فروغ، پاکستانی مصنوعات کی برطانیہ میں رسائی کو یقینی بنانے اور برطانیہ سے پاکستان میں انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں محفوظ سرمایہ کاری پر معلومات کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت ڈاکٹر عبداللہ گجر نے کی۔ سیمینار کے مہمان خصوصی لندن ہائی کمیشن میں تعینات ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹر جناب شفیق شہزاد تھے۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بزنس کونسل کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور بزنس کمیونٹی کو دونوں ملکوں میں ٹریڈ پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستان بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر جناب شفیق شہزاد نے میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا آفس بیئرز عطا صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی کوششوں سے بہت اچھا ایونٹ ہوا۔ ہمارے دن کی کچھ ہم نے میٹنگز، بڑی اچھے لیول کی میٹنگز کی فار دی پروموشن آف ٹریڈ اور انویسٹمنٹ، اور ابھی شام کا جو ایونٹ ہے آئی ایم سو ہیپی ٹو سی بزنس کمیونٹی اور باقی پروفیشنل جو ہیں تمام شعبۂ زندگی سے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ہم سب نے آپس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز کیے ہیں اور نیٹ ورکنگ کی ہے۔ ہم آئندہ انشاءاللہ مل کے مزید بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے اور تجارت کو بڑھانے کے لیے، انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں اس کو زیادہ توسیع کے لیے مل کر انشاءاللہ کام کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا اور UK پاکستان بزنس کونسل کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ ٹیلی نیوز برمنگھم۔ ٹیلی نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔